Hello friends, welcoming you all back to GIA's Potential Builder Current Affairs Sprints Program Session 21 for UPSC Prelims 2021. So in the description we are providing you with our Telegram channel link where on a daily basis we'll be posting questions and other exam related updates. So for regular updates and quick revision, follow us on YouTube as well as our Telegram channel. This is the contact number of the institute where you can call for admission related inquiries. So without any further delay, let's move into the topic of today. So the first topic that we are going to discuss today is about inner line permit. So inner line permit na enna அப்படினு பார்த்தோம்னா it's just a travel document. It's a official travel document. எதுக்கு அப்படினு சொல்லி பார்க்கும்போது for the citizens of India to travel to the protected areas அப்படிதான். So non-natives of the protected areas வந்துட்டு அங்க travel பண்ணணும்னா we have this inner line permit. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 4 states are included in this inner line permit. One is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. See, these 4 are the protected areas we have for which inner line permit is required. So if நம்ம தமிழ்நாடுலேருந்து if anyone wants to go to these states, so they need to get the inner line permit for tourism purpose இருக்கலாம், என்ன purpose வேணாலும் இருக்கலாம், but they need to get the permission for entering into these states. So protected area na enna அப்படினு பார்க்கும்போது foreigners order of 1958 வந்து protected areas na areas falling between the inner line and the international borders of the state. அததான் வந்து நம்ம protected area அப்படினு சொல்லுவோம். So இந்த inner line international borders of the states. So this is a colonial practice. எதுக்காக colonial time அதாவது British timesல why it was there அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது Britishers to have their commercial interest, அதாவது நார்த் ஈஸ்டியன் ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டுலாம் பார்த்தோம்னா டீ, அக்ரிகல்ச்சர், இண்டிகோ இந்த மாதிரி they have grown many commercial crops. ஸோ அந்த கமர்ஷியல் இதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா they should not allow the native Indians. ஸோ நேட்டிவ் இண்டியன்ஸ் வந்துட்டு when they want to enter the British premises, அந்த ஒரு கமர்ஷியல் ஏரியாவை இது பண்ணும்போது they need to get the required permission. ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it would have come. So basically inner line permit is issued by the state government. So இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இது வந்து to commercial activities of the British வந்துட்டு இது introduced. So 1950ல பார்த்தோம்னா British subjects ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. So British subjects are nothing but Indians. Those whom the British rules, அவங்கள தான் British subjects ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அவங்கள வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it will be replaced with citizens of India. இந்த after 1950, அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கிட்டு when after constitution framework we will be renamed as இது. ஸோ இதில் வந்து மேஜராக பார்த்தோம்னா no one can buy property, that non-natives வந்துட்டு cannot buy வந்துட்டு property. So these are some of the things which are to be discussed in the inner line permit. commercial interestக்காக இருக்குது. ஸோ இது வந்து for Indians alone, for citizens of India. There is one more thing called protected area permit. Protected area permit. Protected area permit is for foreigners. So foreigners வந்துட்டு if they want to come for tourism purpose or something, they need to get the verification permission to enter these protected area. So இது வந்துட்டு basically travel document for foreigners to enter into the protected area. So it is under the Foreigners Protected Area Order of 1958. Sorry, 1958. So idhula dhaan ellathiyume vandittu they are defining. So this is all about inner line permit. So it's a official travel document for the non-native Indians to enter the protected areas. So let's move on to the next topic. So next topic vandittu pathomna it's about National Register of Citizens. So National Register of Citizens அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா it's a official register of the legal Indian citizens. அதுதான் வந்துட்டு National Register of Citizens. ஸோ நான் இவங்க தான் citizens அப்படின்ட்டு the reason why National Register of Citizens was bought in அப்படின்னு பார்க்கும்போது Bangladeshலேருந்து there would have been a lot of migration. Not only Bangladesh, after independence there would have been lot of migrations. ஸோ அந்த மைக்ரேஷன்ஸ்னால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா
நேட்டிவ் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இண்டிஜினியஸ் நேட்டிவ் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு தே வுட் ஹவ் லாஸ் தேர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்புறம் வந்துட்டு அவங்களோட லைவ்லிஹுட் வுட் ஹவ் பீன் அட் ஸ்டேக். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு இட் பிகேம் so much hectic that நம்மளோட இந்தியன்ஸ்க்கே we weren't able to give the job and they didn't have the proper documents. ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லாததுனால we weren't able schemes கூட வந்துட்டு we weren't able to identify. There came a lot of problem with this. And வந்து பேசிக்காகவே வந்து இண்டிஜினியஸ் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு it was very much affecting their livelihood, job opportunities. So they started migrating from those areas to other areas. இந்த மாதிரி நிறையா வந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா யார் சிட்டிசன் டியூ டு மைக்ரேஷன் there would have a lot of problems. So we need to know who is that citizen of India அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் வில் இன்க்ளூட் தி டெமோக்ராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ டெமோக்ராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இட் வில் ஹாவ் த நேம், அட்ரஸ், அந்த மாதிரி நார்மல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன தேவையோ அது. ஸோ அக்கார்டிங் டு 1955 ஆக்ட், சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் 1955 வழியாக வந்துட்டு இட் வில் பி ப்ரொவைடட். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ்க்கு அப்புறம் வி வுட் ஹவ் டன் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ்க்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் டில் டேட் அசாமை தவிர வேறு எந்த ஒரு இதுலேயுமே இல்லை. பட் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஃபார் நாகாலேண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் இண்டிஜினியஸ் இன்ஹெபிட்டன்ஸ் ஆஃப் நாகாலேண்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ லைக் NRC, Indigenous Citizens of Nagaland. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் NRC தான். இதுவுமே வந்து வேரியன்ட் தான். ஸோ பேசிக்கலி வந்துட்டு இந்த நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாமே வந்தது டு ஸ்டாப் ஆர் டு கர்வ் இல்லீகல் மைக்ரேஷன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஈவன் டுடே. ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நடந்திருக்கும். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி அசாம் ஹேஸ் டேட்டா பேஸ் டில் நவ் அண்ட் நாகாலாண்ட் இஸ் கேரிங் அவுட் இது. ஸோ இட்ஸ் அ மார்க் ஆன் சிட்டிசன்ஷிப், யார் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் வந்து ஒன்லி த citizens of India's information of included, whoever we claim them as citizens. So citizenship வந்து பார்த்தோம்னா we can bring it through registration, naturalization, by birth, by descent. இந்த மாதிரி there are various ways in through which citizenship can be acquired. ஸோ அதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ரெசென்ட் இப்போ பண்ணுற நம்ம நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் வந்து பார்த்தோம்னா சுப்ரீம் கோர்ட் would have given a rule, would have proposed a rule வந்துட்டு பார்த்தோம்னா we need to collect the நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அசாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி த ப்ரெசன்ட் 2015 வந்து தே வுட் ஹவ் கம் அப் வித் டு ரெஜிஸ்டர் த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் அசாம் டு கர்ப் இன் இல்லீகல் மைக்ரேஷன். ஸோ இதனால நம்மளுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணி they would have just told that இல்லீகலாக யாராவது மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா those who doesn't have any டாக்குமெண்ட்ஸ் அதை தான் வந்துட்டு இல்லீகலாக வந்து மைக்ரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ப்ராப்பரான டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ இதுக்கான கட் ஆஃப் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது we would have kept the cut off date with March month of இதில் நம்ம கட் ஆஃப் 1971 we would have kept this as cut off date. ஸோ 1971 மார்ச். ஸோ 24 வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்களோ தே கேன் பி கன்சிடர்ட் as சிட்டிசன்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சென்சஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர்ட் இந்த 1951 சென்சஸ்க்கு அப்புறம் we would have conducted. those people would be whoever is citizen they will be included. அண்ட் வந்துட்டு எலக்டோரல் ரோல்ஸில் யாருக்கெல்லாம் நேம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி those people will be included. ஸோ எலக்டோரல் ரோல்ஸை தான் பார்த்தோம்னா இந்த March 24, 1971 அதில் அந்த எலக்டோரல் ரூல் அப்போ வந்து எடுத்ததில் எத்தனை பேர் லாஸ்ட்டாக எடுத்திருப்பாங்க அந்த March 24, 1971. ஸோ அது வரைக்கும் they would have included the people as citizens of Assam. So this is about National Register of Citizens and it is only a demographic information that is being collected to curb the illegal migrants. So we want to the next issue. So next issue வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர். ஸோ நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா என்னன்னா இந்தியாவோட பேன் இண்டியா எக்ஸசைஸ் டு நோ த யூஷுவல் ரெசிடென்ட்ஸ். அதை வந்துட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது தான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் யூஷுவல் ரெசிடென்ட்ஸ். அதை தான் வந்துட்டு நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர். த ரீசன் பீயிங் இட் இன் நியூஸ் வந்துட்டு சென்சஸ் 2021 ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸோட they would have planned to conduct this national population register as well.
பட் வந்து டியூ டு பேண்டமிக் இட் ஹஸ் காட் டிலேட் இன் இது சம் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் அண்ட் இது எல்லாமே இட் would have got delayed due to pandemic. So coming to national population register, how it is different from NRC அப்படின்னு பார்க்கும்போது நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது the thing is it NPR includes the usual residents. So usual residents ங்கும்போது it includes both foreigner and it is here. So a person who has resided in an area for past 6 months or who wish to reside in the area for the next 6 months அப்படிங்கிறத we will call it as usual residents. So includes both foreigners as well as citizens of India and citizens. So it includes both. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will eventually lead to இது NCR நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போ வந்து அசாமில் மட்டும் இருக்கிறதுல நான் கவர்மெண்ட் would have proposed to bring in the citizen register, national citizen register all over India கொண்டு வரணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் that will happen, it will take its time அப்படிங்கிறது. ஸோ கம்மிங் டு என்பிஆரில் பார்த்தோம்னா this is not a proof of citizenship. ஓகேங்களா, it doesn't give any citizenship proof of citizenship. ஸோ அண்ட் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் போத் பயோமெட்ரிக்ஸ். ஸோ இது நம்மளோட அந்த ஐரிஸ் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் அந்த மாதிரி இட் வில் கலெக்ட் போத் தி biometric as well as it will have both the biometric plus demographic data. So NPR வந்து லாஸ்ட்டாக எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா along with the 2011 census it was prepared in 2010 along with the 2011 census வந்துட்டு பண்ணியிருப்பாங்க and it was updated in 2015 and also sharing of Aadhaar, passport, driving licenseலாம் வந்துட்டு it is a voluntary thing. So who is maintaining it அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is maintained by the Registrar General of India under the Ministry of Home Affairs. So Ministry of Home Affairs. So it's mandatory for every citizen of India to register with the every resident of India. So every resident to register with the National Population Register. And இது வந்து Citizenship Amendment Act of Citizenship Act of 1955 வழியா it is being conducted. It is provided under this and the இது National Identity Card Rules 2003. National Identity Card Rules 2003. இதுதான் வந்துட்டு the two things under which this NPR happens. ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் NPR அண்ட் NCR பார்க்கும்போது NRC பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா we will know this is for both Indian plus foreigner. This is for NPR and this is for NRC. So for Indian and foreigner, but NRC is just for Indian. This is biometric and demographic. It has both. Only demographic, name, address, only those things will be collected. So NPR வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா no proof of citizenship இது வந்துட்டு கொடுக்காது. This gives citizenship proof. ஓகேங்களா, so this is all about, it's a claim of citizenship NRC. So this is all about NPR and NRC and other things. So let's move on to the next issue. So the next issue is about census. As I told, the reason being in news வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2021 census வந்துட்டு due to pandemic it has been delayed in few parts of the state. So censusனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது it's a document giving the information on size, distribution, socio-economic and demographic pattern of a population. So how the population is and what are the problems in the population. So வந்து inequalities இருக்கா, health of the population, what is the malnutrition, அந்த மாதிரி it gives various data of the population. So first வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it was started under Lord Lord Mayo in the year 1972. But first synchronous census வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it started from the year 1881, after which it is conducted every 10 years. So it's a decilineal census வந்துட்டு conduct பண்ணுறோம். And இதோட responsibility, who is collecting the census அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is done by the Registrar General of India as well as the Census Commissioner under the Ministry of Home Affairs.
ஸோ வந்து இதோட ஆக்ட் கவர்னிங் ஆக்ட் சென்சஸ் இந்தியா ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் 1948. ஸோ the last census was collected in 2011 and it was the 15th census. ஸோ இது வந்து it was based on many socio-economic parameters since 1931. At 1931 அப்புறம் this is the time which included socio-economic parameters. ஸோ சென்சஸ் வந்துட்டு இப்போ தான் இஸ் இட் த நியூ கான்செப்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோ. ஃப்ரம் த பீரியட் ஆஃப் ரிக்வேதா கலெக்டிங் த இது வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க, வாட் இஸ் த கேட்டில் பாப்புலேஷன் தே ஆர் ஹேவிங், அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்துட்டு இட் வுட் ஹாவ் இன்க்ளூடட். ஸோ ரிக்வேதிக் டைம்ஸில் இருக்குது. ஈவன் இன் அர்த்தசாஸ்திரா டு கலெக்ட் தி பாப்புலேஷன் அதுக்கு வந்துட்டு கௌட்டில்யா வுட் ஹாவ் கிவன் இட். அண்ட் ஐனி அக்பரி, ஸோ ஐனி அக்பரி வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஆன் அந்த அக்பரோட இதில் எல்லாத்தையுமே. ஸோ அதுலேயுமே பார்த்தோம்னா தேர் வுட் ஹாவ் பீன் இது there would have been mention about the census. So it is written, Aina Ibgari is written by sorry, it is a book on the administration of Akbar. Administration of Akbar. Akbar காலத்துல எப்படி ரூல் இருந்துச்சு, and written by Abul Fazl. Abul Fazl has written it. By Abul Fazl, it gives account of administration of Akbar's regimes. எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அண்ட் Mughal Empire as a whole. Akbar plus Mughal Empire as the whole. And this is all about the general view about the census information. And also நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ சென்சஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி 5 years. ஸோ லாஸ்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இட் happened in 2015 to 16. ஸோ அகெயின் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நடக்கணும். ஸோ 2015 எவ்ரி 5 years வந்துட்டு இட் ஹேப்பன்ஸ் டன் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அவங்களுக்கு அடியில். அண்ட் ஆப்ரேஷனல் லேண்ட் ஹோல்டிங், ஸோ அதெல்லாம் பற்றி இட் வில் டேக் இது அக்கௌண்ட்டு. ஸோ ஆப்ரேஷனல் லேண்ட் ஹோல்டிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தோன்னா விச் இஸ் wholly or partly under agriculture production and operated as a one technical unit by a person. So this we have already discussed operational land holding na. ஸோ அதை இது பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கலெக்டட் இன் 1972-71. ஸோ திஸ் 2015-16 இஸ் த 10th சென்சஸ், 10th அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் லேண்ட் ஹோல்டிங்லாம் வந்துட்டு இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான், ஆப்ரேஷனல் லேண்ட் ஹோல்டிங் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் சென்சஸ் வுட் ஹவ் given the data. So this is about agriculture census. So let's move on to the let's see what the census of 2021, what are the new aspects included. So census of 2021 வந்துட்டு பார்த்தோம்னா as we know this happens to be the 16th census of India. ஸோ 16th சென்சஸ். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் வந்துட்டு டூ ஃபேஸஸில் வந்து வி தாட் ஆஃப் கண்டக்டிங்கு. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஹவுஸ் லிஸ்டிங் அண்ட் ஹவுசிங் சென்சஸில் தான் வந்துட்டு வி தாட் ஆஃப் இன்க்ளூடிங் NPR as well. ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் as well அண்ட் பாப்புலேஷன் எனுமரேஷன், திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சென்சஸ்க்கும் லாஸ்ட் சென்சஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் சென்சஸ் வில் இன்க்ளூட் 18 லாங்குவேஜஸ் ஆஃப் த ஷெட்யூல். ஸோ ஷெட்யூல் 8ல் மென்ஷன் ஆகிருக்கிற 22 லாங்குவேஜஸில் வி ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் இன் 18 லாங்குவேஜஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஸோ அண்ட் வந்து 2011 வந்துட்டு சென்சஸை வந்துட்டு பார்க்கும்போது it would have been conducted in 16 languages plus English, scheduled languages plus English. As well as பார்த்தோம்னா we are going to include the and the trans people. So trans people வந்துட்டு inclusion of third gender instead of others, அதையுமே we are including in the. And in this நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிலாம் நம்ம நிறையாவே இப்போ வந்து we would have gone to the rural areas, இந்த மாதிரி நிறையா we would have made the updates and நிறைய infrastructure ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம். and everyone is having a mobile nowadays. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா for this time since internet connectivity and the mobile penetrationலாம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால for the first time data is going to be collected through mobile phones and it will have a code directory to streamline the process. And the data since mobile வழியாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால this will be available to us by 2024 to 25. நம்ம சென்சஸோட 2011 டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பாதி வெளியவே வரல. But since it is conducted through mobile phones, its data will be available by 2024 to 25. So these are some of the good features about census 2021. So let's move on to the next issue. So next issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the most debated topic.
ஸோ இங்கே பில்லு வந்துட்டு ஜஸ்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ்க்காக ஐ ஹவ் புட் திஸ், பட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் பிகம் அ ஆக்ட். ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2019. So that is what is we are going to discuss today. So இந்த டாப்பிக்கில் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 2019 வந்துட்டு ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட் தி சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் ஆஃப் 1955. ஸோ அதை வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அமெண்ட் ஃபியூ சேஞ்சஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிங். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிட்டிசன்ஷிப் கேன் பி ப்ரொவைடட் த்ரூ பர்த், டிசென்ட், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், நேச்சுரலைசேஷன், இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி. ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் டெரிட்டரி நம்ம இப்போ இன்கார்ப் பண்ணுறோன்னா த்ரூ தோஸ் வி கேன் டூ. ஸோ இந்த 2019 ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் இன் January 2020. ஸோ அப்போ தான் இட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ். ஸோ பேசிக்கலி த மேஜர் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சென்சஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டு கிராண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் டு persecuted minorities from 3 countries. த்ரீ கண்ட்ரீஸ் வந்து யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான். ஸோ பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ்னால் என்ன? ஸோ பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ் ஆர் நத்திங் பட் இவங்க வந்துட்டு தே ஹாவ் பீன் ஹராஸ்ட் ஆர் வந்துட்டு சித்திரவதைக்கு உள்படுறது. ஸோ ஹராஸ்ட் ஆர் இல் ட்ரீட்டட் இன் தீஸ் 3 countries and they form the minorities of that region. ஸோ வந்து those are known as persecuted minorities. ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு we are going to grant them citizenship. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we are just going to relax few measures. அப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு we are going to do. எப்படின்னா இப்போ ரெசிடென்சியை வந்துட்டு அர்லியராக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வழியே நம்ம வாங்கினோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 5 years வந்துட்டு இருந்தால் போதும் இந்த 6 கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு. பட் வந்து நார்மலாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்து 11 years இருக்கணும். ஃப்ரம் தீஸ் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸாக இருந்தால் 5 years இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டிஸ்லாம் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது Hindus, Sikhs, Christians, Jain, Buddhist and Parsis. These are the 6 communities which are called as persecuted minorities. That is, they have been tortured in these 3 countries அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது we call them as persecuted minorities. So அவங்களுக்கு from these countries we are just relaxing like 11லேருந்து 5 years வரைக்கும் இது பண்ணலாம். So the major thing against this ஆக்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெக்லெக்ட் ஆஃப் முஸ்லிம்ஸை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய எதிர்ப்பாக வச்சுருந்தோம். பட் த திங் இஸ் இந்த ஆக்டில் இட் டசன்ட் ஸ்டேட் தட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிவ் சிட்டிசன்ஷிப்ஸ் டு முஸ்லிம் ஃப்ரம் தீஸ் கண்ட்ரீஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் தட் for this 6 groups to gain citizenship if you will be residing here for 5 years, that is sufficient. So Muslim population lend வந்து இந்த 3 countries lend வாங்கணும் அப்படின்னா because they form the majority in these 3 countries. So அவங்க வாங்கணும்னா they need to stay for 11 years and they can get the citizenship. So அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஆக்ட் இந்த இதோட clauses. Next thing வந்து it will not affect the citizenship rights of the majority people of these regions in India. ஸோ இப்போ வந்து முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிஸ் இங்கே இருக்கிறவங்களோட சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்துட்டு இட் டசன்ட் டூ எனிதிங் அப்படிங்கிறது தீஸ் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். அண்ட் வந்து this will not be applicable to state with ILP. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அந்த 4 states அருணாச்சல் பிரதேஷ், நாகாலாந்து, மிசோரம் அண்ட் மணிப்பூருக்கு இட் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள் as well as the 6th scheduled state. ஸோ இந்த வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய 6th scheduled states வந்துட்டு they will not be included in this. இந்த 6th scheduled states-லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா they will be in the tribal state given some special protections on இதுதான். So they are dealt under Article 244 of the Indian Constitution. என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்னா tribal areas of Assam, few areas of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இது. ஸோ இது வந்துட்டு ஃபார் ஹோல்டிங் தி ஸ்டேட்ஸ். ஏன்னா இவங்க வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மெயின்லேண்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது தே ஆர் லிட்டில் ரொம்ப வந்து சென்சிட்டிவான ஏரியா. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் தெம் ஸ்பெஷல் அந்த ஒரு கேர் எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு டு ப்ரொடெக்ட் த இண்டிஜினியஸ் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பீப்புள். ஸோ அவங்க கல்ச்சர் அந்த ட்ரைபல் கல்ச்சர் அண்ட் ஐடென்டிட்டியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஹாவ் திஸ். ஓகேங்களா. ஸோ தீஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆரண்ட் இன்க்ளூடட் அண்டர் த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். as well as அஸ்ஸாமுக்கும் வந்து வேணான்னா சொல்கிறாங்க பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் என்ஆர்சி ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி கண்டக்டட் ஃபார் தெம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பேசிக்லி திஸ் வில்
this will also help in இது illegal migration வந்துட்டு eliminate பண்றதுக்காக this will be very helpful. And வந்துட்டு எது வரைக்கும் the cut off date will be December before India who have moved to India before 31st December 2014. This is the cut off date. Till that these people will be provided with citizenship. So illegal migrants யார் அப்படின்னா they don't have valid passport, they don't have visa, as or else ஒரு பீரியட் ஸ்டே பீரியடை தாண்டி இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் தே ஸ்டே பியாண்ட் த பீரியட் ஸ்பெசிஃபைட் அதை வந்துட்டு வி கால் தெம் ஆஸ் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ். ஸோ இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் வந்துட்டு மோர் தேன் த பீரியட் ஸ்பெசிஃபைட் இஃப் தே ஸ்டே. ஸோ இவங்க இல்லீகல் மைக்ரன்ஸை வந்துட்டு we can put them in jail or deport them according to the Foreigners Act of 1946 as well as the Passport Act of 1920. So Foreigners Act of 1946 படியும் Passport Act 1920 வழியா we can deport and jail them. ஓகேங்களா? So this is what is about Citizenship Amendment Act. Just they are relaxing the period for these people to get the citizenship under registration. Let's move on to the next issue. So the next issue is about Foreigners Tribunal. So Foreigners Tribunal na enna abina, it's a quasi judicial body to examine if a person is a illegal staying illegally is a foreigner or not அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறது தான் இது. ஸோ ஃபாரினர் ஆர் நாட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆக்ட் ஃபாரினர்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1946 அண்ட் ஃபாரினர்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் 1964 தான் வந்துட்டு ஒன்லி கேன் டெசிக்னேட் வெதர் அ பர்சன் ஸ்டேயிங் இஸ் அ ஃபாரினர் ஆர் நாட். இந்த இல்லீகல் மைக்ரெண்ட் இல்லீகலாக இருக்கிறத ஃபாரினர் நாட்டுங்கிறத வந்துட்டு ஒன்லி தீஸ் டூ ஆக்ட்ஸ் கேன் டிஃபைன். So the reason being in news வந்து ஏன்னு பார்த்தோம்னா Assam High Court வந்து they would have passed few judgments. அந்த judgments வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா brings in focus, it gives it emphasis on much of brutality. அந்த foreigners tribunal வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ப்ரூட்டாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் would have pointed out it. அதனால தான் இது வந்து இருக்குது. அண்ட் first இது வந்து it was under the center, but later this foreigners orders 1964 was amended, and after the amendment the district magistrate on all the states and UTs they were given the powers to set up the tribunal to identify whether a illegally staying person is a foreigner or not. And இதோட composition வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will not have advocates below the age of 35 years of age, and they will be having at least 7 years of practice. Retired judicial members அவங்கலாம் இருப்பாங்க. So individuals can also approach this tribunal. So this will look into two types of cases. ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா those referred by the border force வந்துட்டு if they refer that check into this person, that they will be checked. They will those kind of issues will be checked. And other thing will be designated as doubtful. Electoral rolls la if they have been designated as doubtful, then those people will be in this foreign, and they will be tried, those cases will be tried under the Foreigners Tribunal. On to the next issue. So the next issue வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா it's about participatory guarantee scheme. இந்த participatory guarantee scheme வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is for identifying it is for processing the certification of organic products. This is under the Union Ministry of Agriculture. So it வந்துட்டு how it will be the organic products வந்துட்டு they will be certified in the form of a document, logo or a statement அப்படிதான். So it will not include வந்துட்டு பார்த்தோம்னா individual or a group of farmers. இப்போ வந்து farmersோட எண்ணிக்கை வந்துட்டு 5க்கு கீழே இருந்ததுன்னா they will not be included. Only farmer group more than 5. So இப்போ வந்து 5க்கு கீழே இருந்தாங்கன்னா they need to collaborate with the farmers from the nearby districts or nearby places. So they need to collaborate, and after that if they will produce, then only they can be included in the participatory guarantee scheme. So adiketa mari da they will be given the organic certification. So the organic product certification வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. And
this is applicable in the certification வந்து it is applicable to on farm activities like வந்து பார்த்தோம்னா crop production, processing, livestock clearing. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இன்க்ளூட் பண்ணும். கம்மிங் டு வாட் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வித்தவுட் த யூசேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ், அதாவது இந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் மன்யூர்ஸ் லைக் கவுடங் அந்த மாதிரி, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் தி நேச்சுரல் மன்யூர்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் த க்ராப்ஸ், அதை தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்கானிக் க்ராப்ஸ் ஆர் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வித்தவுட் த யூசேஜ் ஆஃப் எனி chemical fertilizers or chemicals. If we cultivate a plant or if we grow the livestock, அதை வந்துட்டு we will be referring to as organic. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have other issues related to this ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். அதில் வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ வந்து நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா பேசிக்லி டு இட் இஸ் அண்டர் இது அப்பேடா ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன். திஸ் இஸ் அண்டர் அப்பேடா ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு அண்டரில். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி டு கிவ் சர்டிஃபிகேஷன். இதுவுமே வந்து ப்ராசஸிங் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான், பட் இஸ் டன் த்ரூ தேர்ட் பார்ட்டிஸ். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் இன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் வெல். ஸோ இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது ஸோ இந்தியா வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஹப்பாகவும் மாற்றுறதுக்கு, ஸோ அப்பிடாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. அதுதான். ஸோ தே ஃபங்க்ஷன் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ். ஸோ இதுதான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் பரம்பராகத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா. இந்த பரம்பராகத் கிருஷி விகாஸ் யோஜனா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ தட் தே கேன் கெட் அன் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் அண்ட் ஸோ as well as to get this in the PGS certification, participatory guarantee scheme certification, இது எல்லாமே. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர். அண்ட் இது வந்து அண்டர் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ஹெல்த் மிஷன், இதுக்கு அடியில் வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் அண்டர் த சாயில் ஹெல்த் மிஷன் விச் இஸ் அண்டர் அகெயின் தி நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதுக்கு அடியில் தான் வந்துட்டு தி சாயில் மிஷன் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ பேசிக்லி இட் இஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன், இன்க்ரீசிங் தி கமர்ஷியல் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கெல்லாமே. அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ என்ஷூர் தட் இட் இஸ் the ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீ, ரெசிடியூஸ் ஃப்ரீ, அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் இது பண்ணுறது. அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் இன்க்ரீசிங் த farmers income and create a potential market for traders, and also it will help in mobilization of natural resources. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா about organic farming. So let's move on to the next issue. Next issue is about Tosar Wetland Complex. ஸோ இந்த தொசார் வெட்லேண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து எதுக்கு நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் ஹாஸ் பீன் ஆடட் ஆஸ் த 42nd ராம்சர் சைட். as we know ராம்சர் இஸ் அ கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ். ஸோ ராம்சர் சைட்டாக வந்துட்டு we would have added it. இது எதுக்கு அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு this conservation status is given by the இது இன்டர்நேஷ்னல் ராம்சர் கன்வென்ஷன் ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ். அதுதான் இது கொடுக்குறாங்க ஆன் வெட்லேண்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்காக இந்த வெட்லேண்ட் இட் இஸ் இன் லடாக். திஸ் தொசார் வெட்லேண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் இன் லடாக் அண்ட் இட் இஸ் அ ஹை ஆல்டிடியூட் வெட்லேண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வித் டூ பிரின்சிபல் வாட்டர் பாடிஸ். ஒன்று வந்துட்டு ஸ்டார்ட்ஸ்பர்க் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் அண்ட் வந்து சோர்ஸோ வந்துட்டு சோக்கார் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹைப்பர் சலைன் லேக். ஹைப்பர் சலைனுங்கிறது ஹை லெவல் ஆஃப் சலைனிட்டி வந்துட்டு ஹையாக இருக்குது. இட்ஸ் அ சால்ட் லேக்கு.
அதுதான் இருக்குது. அண்ட் டியூ டு ஹை சலைன் எஃபர்வெசன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா சோஸ்கார் அப்படின்னு வந்துட்டு இதுக்கு நேமு, விச் இஸ் மீனிங் ஒயிட் லேக். ஸோ வந்து சால்ட்டோட கலர் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால டியூ டு இட்ஸ் ஹை சலைனிட்டி இது எவாப்ரேஷனும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இட் வில் பி ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் சால்ட் லெஃப்ட் அவுட் அண்ட் திஸ் லேக் வில் பி அப்பியரிங் ஒயிட். ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ Sokar Lake, and also it is a very important bird area, and also it forms a staging site on the Central Asian Highway. Central Asian Highway லாம் பார்த்துருக்கோம். The bird routes தான் Central Asian Highway. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. பிளாக் நெக்டு crane, கிரேட் கிரெஸ்டட் கிரப், அந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட் ஏரியா. ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொசார் லேக்குக்கு முன்னாடி the sites which were previously added வந்துட்டு it's a Lonar Lake of Maharashtra, Lonar Lake, and the other will be Sursarovar, Agrala Sursarovar. These are the two sites which have been included as the Ramsar site earlier. So this is all about the Sokhar wetland complex. Let's move on to the next issue. So next issue வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is about Hangul. So Hangul வந்து அப்படின்னா Kashmiri red stag. It's called Hangul. It's a type of deer. Now we say them at Hangul. So the reason being in news வந்துட்டு பார்க்கும்போது there has been a severe decline in the population of Hangul in the past several years, and they are restricted to பார்த்தீங்கன்னா Dachingam National Park in Jammu and Kashmir. ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு they are restricted to. ஸோ கம்மிங் டு திஸ் Dachingam National Park, Dachingam National Park வந்துட்டு ஸ்ரீநகரில் இருக்கோம், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஸோ அந்த Dachingam National Park வந்துட்டு ஹங்குல்காக தான், அந்த காஷ்மீரி எஸ்டாஸ்க்காக இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் பிளேஸு, அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் ஹாஸ் அ லார்ஜ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃப்ளோரா ஆஸ் வெல். அதுவுமே நிறையா இருக்குது, அண்ட் இட் இஸ் இந்த ஸ்ரீநகர் ஏரியா. ஓகேவா? ஸோ கம்மிங் டு திஸ் ஹங்குல் அகெயின், ஸோ இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் அர்க்கு. அர்க்குங்கிறது வந்துட்டு டியர் ஃபேமிலியில் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ தே பிலாங் டு டியர் ஃபேமிலி. அண்ட் IUCN status வந்து பார்த்தோம்னா it is a critically endangered species as well as it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972, and it's a state animal of Jammu and Kashmir, and the conservation வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து இட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஹங்குல். ஸோ இது வந்து 1970s கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், வேர்ல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா WWF, அண்ட் வந்து IUCN, இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்து they came up with this conservation plan to conserve the species. ஏன்னா பெரிய லெவலில் they are declining, and basically they are traded for their இது antlers, அந்த கொம்புக்காக தான் they are basically traded. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு important thing about the Hangul or the Kashmiri red stag. And also government of இந்தியாவில் டாப் 15 ப்ரையாரிட்டி ஸ்பீஷீஸில் திஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸு. இதுக்கோட த்ரெட்டெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹேபிட்டட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், ஓவர் கிரேசிங், பவுச்சிங், அதெல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் அ த்ரெட் ஃபார் திஸ். அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் டச்சிங்கம் நேஷனல் பார்க், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா இது வந்துட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த கேஸ்மன் ஜோன் வந்துட்டு ஆஃப் த தால் லேக் வந்துட்டு இஸ் இன் திஸ் நேஷ்னல் பார்க், ஆக்குபைட் இன் திஸ் நேஷ்னல் பார்க்கு. அண்ட் இட்ஸ் வந்து இது க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டருமே வந்துட்டு இது கொடுக்குது திஸ் தால் லேக். அண்ட் ரிவர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த நேஷ்னல் பார்க் வந்து தக்வான் ரிவர், which is known for trout fishக்காக. And this is all about இதான். that is also இது Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act of 1978 this species has been protected. ஸோ இதுதான். அண்ட் இட் இஸ் இது ஆஃப் ரெட் டியர், திஸ் இஸ் ஆல்சோ இது அண்டர் த ரெட் டியர் பாப்புலேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ சர்வைவிங் ரெட் டியரில் வந்துட்டு திஸ் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் இட். Only surviving species of red deer in India, in the Hangul. Okay, so this is all about the Hangul. So let's move on to the last topic of today. So the last topic of today வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். The reason being in Divine News வந்துட்டு this program has been launched by Ministry of Agriculture and Farmers Affairs. ஸோ அதனால தான்.
ஸோ இம்ப்ளிமெண்டிங் நோடல் ஏஜென்சி வந்துட்டு நேஷ்னல் ஹார்டிகல்ச்சர் போர்டு தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா implementing agency which is under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Basically, it's a central sector scheme, 100% funded by the center, and this is for the growing and developing ஐடென்டிஃபை ஹார்டிகல்ச்சர் இது கிளஸ்டர்ஸ். நம்ம வந்து ஹார்டிகல்ச்சருங்கிறது வந்து பேசிக்காக வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்காக அந்த இதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸை வந்து பற்றின ஸ்டடியை வந்து வி யூஸ் டு கால் இட்ஸ் அ பிரான்ச் அண்டர் அக்ரிகல்ச்சர். அதை வந்துட்டு வி யூஸ் டு கால்ட் அஸ் ஹார்டிகல்ச்சர். ஸோ வந்துட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு group and develop those cultures, identify the horticulture cultures, and we are going to groom them as well as we are going to train them so that என்ன பார்ப்போம்னா globally they will become much more competitive. அதுக்காக தான். So as of now 53 cultures have been these clusters have been identified and 12 have been implemented as of now. So இது வந்து இந்த cluster development approach வழியா we are going to do it. So cluster development approach அது வழியா தான் பார்க்க போகிறோம் approach, and this will address all the important issues pertaining to architecture from pre-production to the production phase, post-harvest management, logistics, marketing, transport, branding, எல்லாத்தையுமே we are going to deal in this. So these are the 10 topics of today. So we will meet with yet another session very soon. So till that, stay safe and healthy. Thank you. Keep revising and keep solving. Thank you.